অভিনন্দন আপনারা যারা জয়েন করলেন। আসসালামু আলাইকুম। ইসলাম স্যার, আমাদের সবকিছু অ্যাডাপ্ট করতে হবে। স্যার ডক্টর মান্নান শিকদার স্যার জয়েন করেছে স্যার আমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে একসঙ্গে ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের মাঝে আইপিআর এর ডিরেক্টর স্যার আছেন, আমাদের মাঝে স্যার উপস্থিত আছেন মহিদুল ইসলাম স্যার আছেন, আমাদের জয়েন্ট কমিশনার অফ ট্যাক্সেস স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো? স্যার আছি ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। Chief guest, special guest, distinguished guest, and student members, Assalamu alaikum and very good evening. Immense pleasure and welcome to all to our tonight online CPD seminar on Finance Act 2020, National Budget and Implementation. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished participant, CPD is the part of our members development program which is annually organized by the FCDB. You know that FCDB is the research-based non-profit organization working in the tax awareness, tax education, research, skill development and revenue literacy for development of Bangladesh. In this moment, I would like to introduce our honorable guests, those who are present here. Here also our chief guest, Dr. Abdul Mannan Shikdar, member VAT and Intelligence, National Board of Revenue, Government of Bangladesh, and founder advisor of FCDB. And our honorable founder president of FCDB, Mr. Mozaffar Ahmed, FCMA FCS, founder member of FCDB, and president of founder of the ICSB. Here also present our Mr. Faizul Latif Chowdhury, member BCS Customs and VAT and ex-councillor Brussels, advisor of FCDB. Mr. Afzal Hossain, Sir, Additional Secretary, Government of Bangladesh, advisor of FCDB, and Mrs. Nasrin Begum, ex-Joint Commissioner, Ministry of Law. Mr. Amidur Rahman, Director DGIC, founder advisor of FCDB. Here also present keynote presenter, VAT and SD part, Dr. Abu Yusuf, Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of Bangladesh, advisor of FCDB. And present also Mr. Akbar Hossain, Additional Commissioner, First Secretary of the NBR. He will present the customs part. And also present here Mr. Monor Hossain, FCA, FCMA, FCS, under advisor, under member of the FCDB, and we will present our income tax part. And official discussion here present Mr. Mohidul Islam, Joint Commissioner of Taxes, National Board of Revenue, Professor Dr. H.R. Rahan Johardar, Professor IUIU, and Director IBR, and Johurul Islam, Chartered Accountant. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I'm very happy to see a galaxy of professionals. Especially, we always get the benefit and the advantage of having with us the NBR high executives who are basically our assets, because this is a tax management, tax principal institute where we are trying to have some sort of linkage with the public from we are collecting money and BR is collecting taxes and other things. So we are extremely happy to see with us that they are taking initiative. They are whenever we are requesting them, they are coming to us to address our members and also the students. So we are extremely grateful to all of you, sir. Indeed, the budget has been prepared by them, especially our head of Dr. Abdul Mannan Shikdar is here, Akbar is here, and many senior executives. They are the architect of this budget. I hope that our students and members will be highly benefited, because the person who are really the architect of this budget, they are here. They know the philosophy of the government, as well as how they have got the plan, how to collect the money, and how to advise also the Ministry of Finance to be careful in executing this budget. The other important thing is that there are a lot of developments are coming up now in the new normal situation. In this situation, they might consider, based on the data available with them up to this time, I think they will be very cautious in advising the government, and particularly they will look after the problem with the private sector. And I'm very hopeful that government sector is now coming up very broad
quickly and they are coming very sharply because the expectations of the economy was that if garment sector goes down, then their entire economy will be basically facing serious problems. So by this time now it is clear that all the garment factories are getting sufficient orders and also at a very reasonable price. I believe that this will have positive impact on the budget. Ms. Zahangir for giving us floor to say a few words on this. Thank you very much. Dr. Abu Yusuf sir is Joint Secretary, is already joined, and also Afzal Hossain sir, Additional Commissioner is also joined, and one of our special guests, Mr. Arshad Jamal Dipu, he is the Vice President of BGMEA. He is also with us. Now the session is also our keynote presentation. Our first part is also keynote presentation, tax, customs and VAT. Then we'll come to the question and answer session. Then we'll come to our special guest speech, and then our chief guest, Dr. Abdul Mannan Shikdar sir, will be sum up. Keynote speaker, you know already, Monwar Hossain, FCA, FCMA, FCS already finished his part. Now coming the part also delivered the Akbar Hossain sir, also Additional Commissioner, First Secretary of NBR, and Dr. Abu Yusuf, Joint Secretary of Ministry of Finance. Session is also going to deliver the customs part. Our custom part will be delivered by our Mr. Akbar Hossain sir, Additional Commissioner and First Secretary of the NBR. Before delivering his speech, I would like to say something about Mr. Akbar Hossain sir. Mr. Akbar Hossain is currently working as a First Secretary, Customs International Affairs at the National Board of Revenue, Dhaka. Immediate before, he worked as an Additional Commissioner of Customs House, Chittagong. Earlier, he worked as a customs specialist in USAID, Bangladesh Trade Facilitation, Akbar Hossain sir. Now, I am requesting Akbar Hossain sir to deliver his speech in the customs matter. Akbar Hossain sir, please. Additional Commissioner and First Secretary of the NBR. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মানিক ভাই। আজকে উপস্থিত আমাদের সম্মানিত মোজাফফর স্যার, মান্নান শিকদার স্যার, আবু ইউসুফ স্যার এবং শ্রদ্ধেয় ফয়জুল লতিফ স্যার সহ যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে সালাম। এর উপরে আমাদেরকে কিছু বলতে হবে আপনাদের সামনে। মূলত এখানে যারা আমাদের পার্টিসিপেন্ট আছেন তারা অধিকাংশ আমাদের বিভিন্ন ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের যে কোর বিষয়গুলো কাস্টমস, ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স, এই সম্পর্কে আপনারা ক্লাসে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল বিভিন্ন আলোচনা শুনেছেন এবং আপনারা এই বিষয়ে মোটামুটি অভিজ্ঞ বলা যায়। বিশেষ করে যারা নতুন স্টুডেন্ট তাদের জন্য হয়তো একটু কিছু কিছু বিষয় নতুন মনে হতে পারে এবং যেহেতু সময় আমাদের খুবই কম, সো আমরা চেষ্টা করব যে এবারের বাজেটে কাস্টমস রিলেটেড যে সকল চেঞ্জেস এবং অল্প কিছু ইস্যু, আমি নতুন যে সকল বিষয়গুলো বাজেটে আসছে সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেব। মনোহর ভাই খুব সুন্দরভাবে অনেকগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন। আপনারা বিভিন্ন ম্যাক্রো ইন্ডিকেটরস যেগুলো সেগুলো দেখেছেন যে বাজেটে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং আপনারা জানেন যে বিকজ অফ COVID-19 সিচুয়েশন এবং বিকজ অফ দিস প্যান্ডেমিক, নট অনলি বাংলাদেশ বাট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ফেসিং এ সেভিয়ার ক্রাইসিস। সো এই ক্রাইসিসটা ফেস করা, দিস ইজ দ্য মেইন চ্যালেঞ্জ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মুজাফফর স্যার mentioned in his lecture. So এই ক্রাইসিস কালীন যে সময়টা, এটা আমাদের জন্য খুবই ভয়ের একটা বিষয় যে কিভাবে পরবর্তী সময়গুলোতে, পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই যে ফেনোমেনা এটাকে আমরা মোকাবেলা করব। তবে একটা বিষয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যে এই সমস্যাটা শুধু যদি আমাদের একার হতো তাহলে এটা নিয়ে আমাদের টেনশন করার কথা ছিল। এই সমস্যাটা কিন্তু মানে গ্লোবালি, স্পেশালি দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ, they have been attacked so severely, even far severer than us. So we should not be worried, I think, inshallah. In the coming days, I think NBR will be working dedicatedly, and our garments factories and even our expatriate workers, they are also doing very well, and a lot of scopes will be created, a lot of rooms will be created in future, so don't worry.
আপনি এখানে স্লাইডে দেখেন যে আমাদের মূল যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে রাজস্বটা আসবে প্রায় 3.5 লক্ষ কোটি টাকা, এটি আসবে মূলত ইনকাম ট্যাক্স, ভ্যাট এবং কাস্টমস, এই তিনটা উইং থেকে। তিনটা উইংয়ে দেখতেছেন যে স্লাইডে এখানে 31% মতো আসবে ইনকাম ট্যাক্স থেকে, এরপর আসবে ভিএটি থেকে একটা বড় অংশ আসবে, এবং কাস্টমস থেকে আসবে 13% মতো, এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি যেটা সেটা আসবে 17%। এখানে কাস্টমস এর যে কন্ট্রিবিউশন, it may sound a little bit demoralizing to you that customs is collecting very less amount of less percentage. Situation is not this in fact, because আপনারা দেখেন যে ইনকাম ট্যাক্স যেটা, সেখানে এআইটি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স, যারা আমাদের ক্লাস নিয়মিত ফলো করেন আপনি এটা জানেন যে আমদানি পর্যায়ে যে এআইটি কালেক্ট করা হয় সেটা কালেক্ট করে কাস্টমস। সো কাস্টমস এর ওই রেভিনিউটা এখানে দেখানো হয়। এট দ্য সেম টাইম আমদানি পর্যায়ে যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আদায় করে সেটা কিন্তু বিশাল একটা অ্যামাউন্ট, এবং এখানে 70% যেটা দেখতেছেন ওই অ্যামাউন্টের প্রায় 10% এর মতো আসে ওখান থেকে। সে কারণে কাস্টমস এর যে কন্ট্রিবিউশন, দ্যাট ইজ ভেরি হিউজ, স্টিল ভেরি হিউজ। এবং ডব্লিউটিও তে আমরা স্বাক্ষরকারী, বা আমরা যদিও বলি যে আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে যাচ্ছি এবং কাস্টমস এর যে ব্যারিয়ার, ট্যারিফ, এটাকে কমিয়ে আনতে হবে, কিন্তু উন্নয়নশীল যে সমস্ত দেশ আছে তাদের পক্ষে কাস্টমস ডিউটিকে কমিয়ে আনা, ইগনোর করা, ইটস ভেরি টাফ। আমরা হয়তো কাস্টমস ডিউটিকে ট্যারিফে কিছুটা কমিয়ে আনি, কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এবং রেগুলেটরি ডিউটি, অন্যান্য ডিউটি দিয়ে আমরা ওইটাকে আবার পোষায় নিয়ে আসি। মূলত আসলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য, নট অনলি বাংলাদেশ, অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, উন্নয়নশীল যে সকল দেশ আছে তাদের জন্য এখনো কাস্টমস ডিউটি অর্থাৎ আমদানি যে শুল্ক সেটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট যেটা, সেটা কোনোভাবেই কমে নাই। এটা আপনারা দেখেন যে এনবিআর এর বিভিন্ন সময় যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেটা কার্ভটা কিভাবে উঠছে, এটা আমি ডিসকাস করব না। কাস্টমস এর আমরা যদি মূল কাজগুলো দেখি, সেটা হচ্ছে মূলত কাস্টমস কালেক্টস রেভিনিউ এট ইম্পোর্ট স্টেটস। আমরা যেটা আপনাদেরকে শুরুতে বলেছি, আমদানি পর্যায়ে আমরা যে রেভিনিউটা আদায় করি সেটা কি করি, যে আমরা আদায় করি মূলত কাস্টম ডিউটি, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, অ্যাডভান্স ট্যাক্স, অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এবং এক্সপোর্ট ডিউটি। এক্সপোর্ট ডিউটিটা তেমন একটা বেশি নয়, খুবই সামান্য। মূলত আমরা কাস্টম ডিউটি, ভ্যাট, এটি এবং এআইটি, এসডি এগুলো আদায় করে থাকি। এছাড়াও যে সকল পণ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে ডিউটি নেই, যেমন কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস। আপনারা জানেন যে যারা নিয়মিত ক্লাস ফলো করেন যে বন্ডের উপরে আমরা আপনাদেরকে জ্ঞান দান করে থাকি। বন্ডের আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই যে রেভিনিউর যে উত্থান পতনটা, আপনার রাজস্ব বাড়বে কি কমবে, কাস্টমস যদিও চেষ্টা করে যে আমি রাজস্ব বাড়াবো, কিন্তু ওই পোর্টে যদি আমদানি কমে যায় তাহলে কিন্তু রাজস্ব বাড়ানো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে। একটা বিষয় লক্ষ্য করেন যে স্পেশালি আফটার কোভিড-19 সিচুয়েশন, যে আমদানি কিন্তু অনেক কমে গেছে, এখন কাস্টমস চাইলেও কিন্তু ডিউটি বাড়াতে পারতেছে না। এট দ্য সেম টাইম যে ভিএটি, আপনার ভিএটি ঠিক একই অবস্থা, যে কনজাম্পশন যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু রেভিনিউ বাড়ানো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে। আমি চেষ্টা করলেও রেভিনিউ বাড়াতে পারবো না যদি আপনি কনজিউম না করেন, ভ্যাট বাড়বে না। এট দ্য সেম টাইম আপনি কাস্টমস এর ক্ষেত্রে একই সমস্যা, যে আপনার যদি আমদানি কমে যায় তাহলে রেভিনিউ বাড়ানো আসলে খুবই ডিফিকাল্ট। আরেকটা হচ্ছে যে কাস্টমস এর যে বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হয় সেটা হচ্ছে মিসডিক্লারেশন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যখন মিসডিক্লেয়ার করা হয়, মিসডিক্লেয়ার করে রেভিনিউর ক্ষেত্রে মিসডিক্লারেশন হতে পারে, কম রেভিনিউ, কম ভ্যালু দেখানো হয় ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে। আবার এইচএস কোডের ক্ষেত্রে মিসডিক্লারেশন হতে পারে, যে কম শুল্কযুক্ত এইচএস কোড ডিক্লারেশন দিয়ে মাল খালাস করে নিয়ে যায়। এটা আমরা যেটা দেখি যে যদি মিসডিক্লারেশন দেওয়া হয়, যে পণ্যটা আনা হলো সেই পণ্যটা ডিক্লারেশন দেওয়া হলো না, এরকম যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে যেটা হয় যে এটা একদিকে রাজস্ব ধ্বংস করে, রাজস্ব ফাঁকি দেয়। এট দ্য সেম টাইম আমাদের যে ইন্টারনাল যে ইকোনমি এবং সোসাইটি দুটোকেই মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। যে আপনি যদি ফাঁকি দিয়ে, রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কম দামে যদি বিদেশি পণ্য বাংলাদেশে ঢুকে, তাহলে ওই পণ্য বাংলাদেশে যারা উৎপাদন করে তারা মাঠে বসে যাবে। একইভাবে যদি ক্ষতিকর পণ্য, আপনারা জানেন যে অনেক সময় বাংলাদেশে আসে,
এটি যদি বাংলাদেশে ঢুকে তাহলে ইকোনমির অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আপনারা এই সাম্প্রতিক সময় দেখবেন যে বিশেষ করে এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পরে কাউন্টারফেট বিভিন্ন আপনার মাস্ক আসলো ঢাকা এয়ারপোর্টে বা চিটাগং এ এগুলোকে আটকিয়ে দেওয়া হলো। সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো যে কাস্টমস হয়রানি করতেছে, কাস্টমস আটকায় দেয়। কিন্তু দেখেন আপনারা এখন যে অবস্থা দেখতেছেন যে নকল মাস্ক, এটি কাস্টমস আটকানোর পরও বাজারে কিন্তু এই নকল মাস্ক ঢুকে গেছে এবং আপনারা দেখছেন যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা বিভিন্নভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়াইছিল তখন যে কাস্টমস আমাদের মাস্ক আটকায় দিছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, এটা খুবই হাইলি ডিমান্ড, এটাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখেন, যার কারণে হচ্ছে যদি মিসডিক্লারেশনের মাধ্যমে কোনো পণ্য বাংলাদেশে ঢুকে যায় তাহলে সেটা আমাদের ইকোনমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের সোসাইটি এবং আমাদের যে হেলথ এটাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এখন আমরা যদি আসি যে আইন, ফাইন্যান্স অ্যাক্টে আমরা যখন ক্লাস করাই আপনাদের, সেখানে আমরা ফাইন্যান্স অ্যাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। ফাইন্যান্স অ্যাক্ট কিভাবে তৈরি হয়, এনবিআর এটা কিভাবে বানায় এবং কিভাবে সংসদে প্লেস হয়, কিভাবে পাস হয়, বিল থেকে অ্যাক্ট হয়, এসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। এটা আপনারা খুব ভালো করে জানেন। আপনারা দেখেন যে জাস্ট ইউ হ্যাভ আপনার প্রথম যে পেজটা, এটার একটা ছবি দেখতেছেন যে এটা ফাইন্যান্স আইন অর্থ আইন 2020 নামে অভিহিত হইল। এই অর্থ আইনে আপনারা মনোহর ভাইয়ের কাছ থেকে ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে আপনারা শুনেছেন। এখানে দেখবেন যে আপনার কাস্টমসে কি কি চেঞ্জ আসছে, আমরা সেটা দ্রুত করি। এটি ধারা দফা 8, মানে এটা হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্স অ্যাক্টের দফা 8। এখানে প্রথম দেখাচ্ছে যে কাস্টমস অ্যাক্ট 1969 এর অতঃপর অ্যাক্ট বলিয়া উল্লেখিত সেকশন 3 এর ক্লজ ডি এরপর নিম্নরূপ নতুন ক্লজ ডিডি সন্নিবেশিত হইবে। এখানে বলা হচ্ছে এই কমিশনার অফ কাস্টমস সিঙ্গেল উইন্ডো, অর্থাৎ এখানে আমাদের যে সেকশন 3 আছে আইনে, কাস্টমস একটা খুলে দেখবেন, সেখানে অনেকগুলো ওই আমাদের ডিজি ইন্টেলিজেন্স, কমিশনার অফ কাস্টমস, কমিশনার ভিএটি এরকম কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে। সেখানে একটা নতুন পদ এবারে ক্রিয়েট হলো, সেটা হচ্ছে কমিশনার অফ কাস্টমস সিঙ্গেল উইন্ডো, এটা আগে ছিল না। আরেকটা বিষয় জাস্ট আপনাদেরকে আমি একটু স্মরণ করাই দেই, জাস্ট একটু রিফ্রেশ হয়ে নেন। সেটা হচ্ছে যে কাস্টমস অ্যাক্ট, ভিএটি অ্যাক্ট এবং ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স, যেটা এগুলো হচ্ছে লিভিং ডকুমেন্ট, অর্থাৎ প্রতি বছরই ফাইন্যান্স অ্যাক্টের মাধ্যমে এগুলোকে সংশোধন করা হয়। এবং বাজেট যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে মূলত এই ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, যেটা এই ফাইন্যান্স অ্যাক্টে হচ্ছে বাজেট। আর ফাইন্যান্স অ্যাক্টের বাইরে যে বাজেট সেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স থেকে যেটা করা হয়, অর্থাৎ ফাইন্যান্স ডিভিশন থেকে যেটা হয়, যেখানে আমাদের আরেকজন যে সম্মানিত আলোচক আমাদের খুবই শ্রদ্ধেয় আবু ইউসুফ স্যার, উনি সেই ডিভিশনে কাজ করেন। ওনার কাছ থেকে আপনারা সে সম্পর্কে হয়তো কিছু শুনবেন। সেটি অংশ, সেটা হচ্ছে খরচের অংশ। আর রেভিনিউ বাজেট যেটা হয় সেটা হচ্ছে মূলত ফাইন্যান্সের। এরপরে যে চেঞ্জটা আসছে সেটা হচ্ছে সেকশন দফা 9-তে, এখানে বলা হচ্ছে যে কাস্টমস অ্যাক্ট 1969 এর সেকশন 18 এর সংশোধন। সেকশন 18 এর সংশোধনটা আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সংশোধনী আসছে এবারে, এবং আমরা অনেকেই হয়তো এটার সাথে পরিচিত নয়, সে কারণে আমি এখানে একটু সময় নেব। এখানে বলা হচ্ছে প্রোভাইডেড দ্যাট নো কাস্টমস ডিউটি এন্ড রেগুলেটরি ডিউটি আন্ডার দিস অ্যাক্ট or any other tax leviable under any other law for the time being in force shall, subject to condition, limitation and restriction as the board may from time to time by notification on the official gazette impose, be levied, shall be levied or collected in respect thereof if the value of the goods for assessment purpose in any one consignment does not exceed 2000 টাকা। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং এর কারণে যে 2000 টাকা যদি পণ্যের মূল্য যদি 2000 টাকার কম হয়, অথবা ডিউটি ট্যাক্সের পরিমাণ যদি 2000 টাকার কম হয়, তাহলে সেই আইটেমটার উপরে কোনো ট্যাক্স আদায় হবে না। এটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের, যারা স্যাম্পল নিয়ে আসেন অথবা যে সকল আইটেমে ডিউটি খুবই কম কিন্তু তাদেরকে 2000 টাকা কম ট্যাক্স হলেও, দাম হলেও তাদেরকে এটা নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়, কাগজপত্র জমা দিতে হয়। আমরা WTO ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টে যেহেতু স্বাক্ষরকারী এবং সারা পৃথিবীতেই কাস্টমস এখন তাদের কার্যক্রমকে স্ট্রিমলাইন করে নিয়ে আসতেছে,
এই কারণে এই ক্লজটা আমরা এবার ঢুকিয়েছি। এটাকে বলা হয় থাকে ডি মিনিমিস। ডি মিনিমিসটা কি সে সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে হালকা ধারণা। ডি মিনিমিস হচ্ছে যে এটা কনসার্নিং থিংস দ্যাট আর সো মাইনর অ্যাজ টু বি নেগলিজেবল, ট্রিভিয়াল অর ট্রিফলিং। এটা হচ্ছে মোটামুটি লিটারেরি সংজ্ঞা এটা, যে পার্টেনিং টু মিনিমাল অর ট্রিভিয়াল থিংস, স্মল, মাইনর অর ইনসিগনিফিকেন্ট, নেগলিজেবল। অর্থাৎ ডি মিনিমিস বলতে আমরা বুঝি যে নেগলিজেবল, এটাকে আমরা ইগনোর করতে পারি। এখানে আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের যে কাস্টমস বিষয়ক গাইডলাইন আছে 11, সেখানে ডি মিনিমিস এর সংজ্ঞাটা কি দিয়েছে দেখেন। De minimis as a valuation ceiling for goods, including documents and trade samples, below which no duty or tax is charged, and clearance procedure, including data requirement, are minimum. যেটা করা হচ্ছে যে দীর্ঘদিনের এই দাবির প্রেক্ষিতে আমরা ডি মিনিমিস নিয়ে একটা আমরা আদেশ তৈরি করেছি কেন্দ্র থেকে, এবং আইনের মধ্যে এটা ঢুকানো হলো যে 2000 টাকার যদি কম হয় সেটা ট্যাক্স আদায় হবে না। এটি যদি আমরা করতে পারি, স্পেশালি আওয়ার কলিগস হিয়ার হু আর working with expedited shipment and e-commerce এর এখন যে একটা ব্যাপক তোড়জোড় চলছে চারিদিকে, এবং এই প্যান্ডেমিকের পরে ই-কমার্সটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে আমাদের জন্য। ই-কমার্সকে যদি আমাদের কার্যকর করতে হয় তাহলে ডি মিনিমিসের কোনো বিকল্প নাই। আপনি যখন আমরা ডি মিনিমিস করব, ই-কমার্সের 80 to 90% যে পণ্য সেটার উপরে ট্যাক্সই আদায় হবে না, তাকে বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট করতে হবে না, তার পণ্য অটোমেটিক আপনার বেরোয় চলে যাবে। সো ই কমার্সকে উৎসাহিত করার জন্য মূলত এনবিআর এই কাজটা করছে। আই থিঙ্ক আমি ডি মিনিমিসটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি। আরেকটা বিষয় যে দফা 10-এ যেটা 79 যে আমাদের সেকশন আইনে, সেটা যে সংশোধনী, উক্ত অ্যাক্টের সেকশন 79 এর সাবসেকশন 1A এর পর নিম্নরূপ নতুন সাবসেকশন 1B সন্নিবেশিত হবে। অর্থাৎ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চেঞ্জ। এবার a bill of entry under subsection 1 shall be delivered within 5 working days since the arrival of goods, provided that the board may, by notification of the official gazette, extend such time upon stipulating such conditions or limitations as it deems fit and proper. আগে এই অপশনটা ছিল না। এটা হচ্ছে যে যদি কোনো পণ্য আপনার বন্দরে আসে, সেই পণ্যটা বন্দরে আসার 5 কার্য দিবসের মধ্যে, 5 কার্য দিবসের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট করতে হবে। এটি আইনে আগে ছিল না। আগে যে কোনো সময়, অর্থাৎ 30 ডেজ পরে আমরা নিলাম করি, সো এনি টাইম উইদিন 30 ডেজ ইউ ক্যান সাবমিট ইউর বিল অফ এন্ট্রি। বাট এইবার থেকে যেটা করা হলো যে আপনি 5 দিনের মধ্যে বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট করতে হবে। সেকশন 79 এর 1A ভায়োলেট করার জন্য, 1B ভায়োলেশনের জন্য আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সো এখন থেকে এই বিল অফ এন্ট্রি সাবমিশনের যে নতুন যে নিয়মটা, এটা চালু। এরপর আমরা দেখি যে 156 এর এটা আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চেঞ্জ। সেটা হচ্ছে আমাদের 156 এ আপনারা দেখবেন যে সেখানে কোন অপরাধ করার জন্য কি ধরনের পানিশমেন্ট বা পেনাল্টি সেটা বলা আছে। এখানে 156 এর আমরা নতুন করে একটা পেনাল্টির প্রভিশন যুক্ত করেছি। সেটা দেখেন, such person shall be liable to a penalty at least twice, but not exceeding 4 times the amount of tax evaded in respect of which such offence is committed, and such goods shall be liable to confiscation. এখানে যদি আমি একদম খাঁটি বাংলা আপনাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে একটা অবস্থা আমরা মাঠে লক্ষ্য করছিলাম যে মিস ডিক্লারেশন এবং চোরাচালান, মিথ্যা ঘোষণা এত বেড়ে গেছে, এবং আমাদের অফিসারদের যে ডিসক্রিপশন, একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে যেখানে ডিসক্রিপশন বেশি থাকে সেখানে কারাপশন বেশি থাকে। ডিসক্রিপশন যত কম হয় কারাপশন তত কমে যায়। এটা হচ্ছে একেবারে ইকোনমিস্টদের একটা বক্তব্য। এটাই আমরা সব ক্ষেত্রে দেখি যে এখন ডিসক্রিপশনটা কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। যদি কোনো আমদানিকারক যদি মিস ডিক্লারেশন করে ফাঁকি দেয়, তাহলে সে যে পরিমাণ ট্যাক্স ফাঁকি দিল তার অ্যাটলিস্ট টুয়াইস, তার দ্বিগুণ জরিমানা করতে হবে, এবং সর্বোচ্চ 4 গুণ পর্যন্ত করা যাবে। অর্থাৎ 2 গুণের নিচে করা যাবে না। আগে এই প্রভিশনটা ছিল না। আগে ছিল যে যা ফাঁকি হবে ওই পণ্য মূল্যের 2.5 গুণ বা 3 গুণ জরিমানা করা যাবে। এখন একটা বিশাল ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার অফিসারদের হাতে ছিল। এখন অফিসার ইচ্ছা করলে 10 টাকাও জরিমানা করতে পারে,
1 কোটি টাকা জরিমানা হলে 10 টাকা জরিমানা করতে পারে, আবার 3 কোটি টাকা করতে পারে। এইবারে সেই ডিসক্রিপশনটা তুলে দেওয়া হলো। এটার জন্য এটা আমরাই মূলত এনবিআর কে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে চিটাগং কাস্টম হাউস থেকে। এই ধরনের প্রভিশন থাকাতে সমস্যা হচ্ছে, কারণ এক জায়গায় এক ধরনের জরিমানা হয়, যার কারণে এই যে লেভেল প্লেইং ফিল্ড হচ্ছে না, এবং দুষ্ট ব্যবসায়ী যারা তারা এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে চলে যায়। এই জন্য এই নিয়মটা এবার আনা হচ্ছে। এরপরে যে চেঞ্জটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল। অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের কতিপয় বিষয় নিয়ে আমি এখানে ডিটেইল পড়বো না, ইটস একটা লম্বা একটা কতিপয় বিষয় নিয়ে এখানে চেঞ্জ আনা হয়েছে, যে এখানে মেম্বার কারা হতে পারবেন, এখানে যে বেঞ্চ তৈরি করা হবে সেই বেঞ্চে 2 জনকে দিয়ে বেঞ্চ করা যাবে। এই বিষয়গুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন যারা কষ্ট করে এই প্রেজেন্টেশন আপনাদের কাছে থাকবে। সো এটা বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। এটাও অ্যাপিল বিষয়ে এখানে আপনারা দেখেন যে বেঞ্চ পুনর্গঠন নিয়ে কিভাবে বেঞ্চ তৈরি হবে সে সম্পর্কে বলা আছে, আপনারা এটা দেখে নেবেন। এই বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পরিবর্তন। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল উইন্ডো। শুরুতে আমি যেটা বলেছিলাম যে সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনার করা হলো সেকশন 197D এর পরে 197D নামে 1C এর পরে D নামে একটা প্রভিশন ঢোকানো হলো, সাবসেকশন। এখানে দেখেন এস্টাবলিশমেন্ট অফ বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো। এখানে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো আমরা যেটাকে বলি, বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো আমাদের আইনের মধ্যে ছিল না। এটা হচ্ছে শুরুতে 1 নম্বর হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা সিঙ্গেল উইন্ডো থাকবে, এটা বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো নামে পরিচিত হবে। ইন্টারন্যাশনাল আমরা ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো বলি, এটাকে এনবিআর আরো ব্রড ইয়েতে নিয়ে গেল যে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো। এখানে বলা হচ্ছে which serve as the single electronic entry point and a platform for person involved in import, export, warehousing, transit and transshipment of goods. যে একটা সিঙ্গেল এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে এই সিঙ্গেল উইন্ডো ইনিশিয়েটিভটা কাজ করবে। ওখানে একজন কমিশনার থাকবেন, সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনার, রেসপন্সিবল ফর দ্য অপারেশন অফ দিস সিঙ্গেল উইন্ডো। এবং বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনার shall consist of a commissioner, custom single window and other designated representative from the certificate, license and permit issuing agencies or bodies. যারা থাকবে তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি এখানে থাকবে। The function of the Bangladesh Single Window Commissioner shall be determined by the board by notification in the official gazette. Any person intended to engage, এটা আপনারা দেখবেন এগুলো মোটামুটি সিঙ্গেল উইন্ডোর কি কি কাজ সেখানে এখানে বলা আছে। এবং সিঙ্গেল উইন্ডো যে কনস্টিটিউশন করবে, যে এটা স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকবে, এটা যারা এটা তদারকি করবে তারা কি কি এটার হবেন সেটা বলা আছে। এবং এটা আপনারা দেখবেন যে এখানে আমরা তেমন একটা ডিসকাস করবো না। সিঙ্গেল উইন্ডোটা জাস্ট আমি আপনাদেরকে একটু বলি যে UNECE এদের যে ব্যাখ্যা সিঙ্গেল উইন্ডোর ডিসক্রাইব করছে কিভাবে, তারা দেখেন a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge standard information and documents with a single entry point to fulfill all import, export and transit related regulatory requirements. এটা হচ্ছে একটা কোঅর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট। এখানে একটা সময় যখন ছিল যে আমরা এক অফিস থেকে আরেক অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতাম, এখন যেটা হবে একটা সিঙ্গেল এন্ট্রি পয়েন্ট থাকবে, সবগুলো অফিস, ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন, পরিবেশ বলেন, BSTI বলেন, মিনিস্ট্রি অফ কমার্স বলেন, এভরিবডি উইল বি ইন দ্য সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম। যার কারণ হবে আপনার এক অফিস থেকে আরো অফিসে আমাদেরকে ঘোরাঘুরি করতে হবে না, এবং খুব সহজে আমরা আমাদের যে ব্যবসা কার্যক্রম এটা পরিচালনা করতে পারবো। এটা হচ্ছে এবারের বাজেটের অন্যতম চেঞ্জ। এরপর হচ্ছে যে ফার্স্ট শিডিউল যেটা, সেটা পৃথকভাবে মুদ্রিত হবে। এটা আপনারা জানেন যে একটা ফার্স্ট শিডিউল থাকে। ফার্স্ট শিডিউলের আমি জাস্ট আমাদের যে ট্যারিফ থাকে, ট্যারিফ বইয়ের একটা স্ক্রিনশট এখানে দিলাম। এখানে হচ্ছে যে আমাদের এসআই কোডা সিস্টেমে ডিউটি যেভাবে ক্যালকুলেশন হয়, সেই ক্যালকুলেশনের একটা শীট আমি এখানে প্রথম একটা পেজ দেখানো হচ্ছে। দেখেন CBSD, VAT, AIT, RTAT এবং TTI, টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স। আপনারা জানেন খুব ভালো করে এটা কিভাবে বের করতে হয়, এটা আমরা ক্লাসে শিখিয়েছি। এখানে যেটা হবে, এই বইটা PDF কপি এবং এক্সেল কপি দুটোই আমার কাছে আছে। আমি এটা জাহাঙ্গীর সাহেবকে দিয়ে দেবো, আপনারা এখান থেকে এটা নিয়ে নেবেন, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনটা রেট অফ ডিউটি কত, TTI কত, এটা নিয়ে আমি কথা বলবো। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমরা যা আলোচনা করলাম, এটাকে এখানে সাজিয়ে আমাদের যে FCTV কলিগরা এটাকে টেবিল বন্দি করে আপনাদের জন্য সহজে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এই জিনিসগুলো এটা করছে। এখানে হচ্ছে যে এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট, যেগুলো এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টে আপনার রেভিনিউ কি অবস্থা,
আমরা কি পরিমাণ বাড়ালাম বা কমালাম সে সম্পর্কে আপনার এখানে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন। এটা এগ্রিকালচারাল মেশিনারি, এটার রেট অফ ডিউটি আগে কত ছিল এখন কত, এটা আমি ডিটেল ডিসকাস করব না, আপনারা এটা এখানে দেখবেন। এগুলো আমরা কথা বলার কিছু নাই। এখানে আমরা স্লাইডে দেখিয়েছি যে কোন কোন আইটেমের ক্ষেত্রে সিডি বাড়ছে কাস্টম ডিউটি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এসডি বাড়ছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিডি বা এসডি কমে গেছে। এই স্লাইডগুলো জাস্ট, আমার সময় যেহেতু খুব কম আমরা এটা ডিসকাস করব না, আপনার স্লাইডগুলো জাস্ট ইউ মে হ্যাভ এ কুইক লুক, এবং এই স্লাইড আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। এখানে ইনক্রিজ ইন আরডি রেগুলেটরি ডিউটি কোন কোন পণ্যের উপর বাড়ছে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। এখানে সামারি অফ এসআরও, আমাদের আপনারা জানেন যে প্রতি বছরই বাজারের সময় প্রচুর এসআরও জাতীয় রাষ্ট্রীয় বোর্ড প্রডিউস করে, এবং এখানে কাস্টমসের যে এসআরও গুলো এবারে সেই এসআরওর একটা সিনপসিস আমরা এখানে দিয়েছি, যে এসআরও নাম্বার, টাইপ, টপিক এবং এটার এক্সপ্লেনেশন, নোটস, এখানে কি কি বিষয় আপনি দেখতে পারেন। এই এসআরও গুলো সবই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে আছে, আপনারা সেখান থেকে এসআরওটা নিয়ে জাস্ট ইউ মে হ্যাভ এ কুইক লুক, আপনি এখানে এটা সম্পর্কে জানবেন। এবং এসআরওটা খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যারা আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কাজ করেন। কাস্টমস অ্যাক্টে যে কাস্টম ফার্স্ট শিডিউলে হয়তো একটা রেট অফ ডিউটি দেয়া আছে, কিন্তু দেখবেন এসআরও পড়ার পরে দেখবেন যে ওই রেট অফ ডিউটিটা আপনি এসআরও পড়ে ওটা মিলাইতে হবে কোনটার উপরে রেট অফ ডিউটি করতে, কারণ এসআরও দিয়ে অনেকগুলোকে এক্সাম্পশন দেয়া আছে। সো ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল হোয়াইল রিডিং এসআরও। এখানে এসআরও বর্ণনা দেয়া আছে, এখানে এক্সাম্পশন লিস্ট, বিভিন্ন এসআরও দেখেন, আপনারা দয়া করে এগুলো দেখে নেবেন। আমাদের হাতে সময় খুব কম, সো I have been instructed to finish as soon as possible. এটা হচ্ছে কাস্টম ডিউটি, যে বর্তমানে যে 6টা স্ল্যাব আছে আমাদের কাস্টম ডিউটি, 0, 1, 5, 10, 15 এবং 25, এবং 3% হচ্ছে রেগুলেটরি ডিউটি, সেটা 25% এর উপরে 25% যে সকল সিডি যে সকল পণ্যের উপর ইম্পোজ করা আছে সেগুলো 3% রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ হবে। এর বাইরেও রেগুলেটরি ডিউটি যে এসআরও আছে সেটা আপনারা দেখবেন যে সেখানে স্পেশাল কিছু আইটেমের উপরে আপনার রেগুলেটরি ডিউটি এর চাইতে অনেক বেশি, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। আর সাপ্লিমেন্টারি ডিউটির যে 12টা স্ল্যাব আছে সেটা এইবারেও সে 12টাই রাখা হয়েছে, যে 10, 20, 30 থেকে 500 পর্যন্ত। এটা ছিল মোটামুটি আমার কুইক প্রেজেন্টেশন। সো hopefully you enjoyed the presentation, and it was so brief that I could not actually touch a lot of issues. So thank you very much for your patient hearing. এই আতেলের সবাই স্যার শেষ করছে আজ। Thank you very much, sir. Mr. Akbar Hossain, sir, Additional Commissioner, and now he is the First Secretary of the NBR, for your excellent and thoughtful deliberation. এর মধ্যে স্যার সময় দিয়েছেন আমাদের ডক্টর আব্দুল মান্নান শিকদার স্যার। আমি স্যারকে না কোশ্চেন আনসারটা কত থাকুক মানিক ভাই, এটা শেষ করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার ফয়জুল লতিফ চৌধুরী স্যার, শুধু আপনি বাংলাদেশের সম্পদ না, আপনি গ্লোবালি সম্পদ স্যার। আপনার এফসিটিভির পক্ষ থেকে, আমাদের প্রধান অতিথির পক্ষ থেকে এবং এফসিটিভির প্রেসিডেন্ট সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী প্লাস সকল মেম্বারের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমাদের স্যার, আমাদের কি বলবো যে সালাম থাকলো স্যার। এবং আমরা আপনার এফসিটিভিতে সহযোগিতা চাই। এফসিটিভি জন্ম হয়েছে দেশের উন্নয়নকে সহযোগিতা করার জন্য, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য, ট্যাক্স অ্যাওয়ারনেসকে প্রমোট করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের সাথে থাকার জন্য। 11টা বেজে যাচ্ছে, আমরা প্রায় 5 ঘন্টা এই সিচুয়েশনে আছি। আমরা আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনাদের সহযোগিতার জন্য। আসলে এক্সপোর্ট ট্যাক্স কমবে, ইম্পোর্ট ডিউটি কমবে, আর এক্সপোর্টের উপরে যে ডিউটি গুলো আছে ব্যবসার ট্রেন্ড অনুযায়ী, এক্ষেত্রে আমি একটা বিষয় আহ্বান জানাবো যে ট্যাক্স যেহেতু ডাইরেক্ট নেচারের, ইনকাম ট্যাক্স যেহেতু ডাইরেক্ট নেচারের, সো এখানে অনেক এভিনিউস আছে যেটা গবেষণার পরিমাণটা বাড়াতে হবে। বলবো যে এই আয়োজনকে আমি অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই, এবং একটা চমৎকার আয়োজন হয়েছে এবং সিপিডি সাকসেসফুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। আর যে 3জন বক্তা এখানে তাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, মনোয়ার হোসেন, তারপর আকবর হোসেন এবং ডক্টর ইউসুফ, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তাদের চমৎকার উপস্থাপনার জন্য। অনেক সুন্দর হয়েছে এবং ভালো হয়েছে, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ জায়গা থেকে চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন। প্রথমে মুজাফফর স্যার যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি মনে করি এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিচ, এবং তিনি এখানে বেশ কিছু বিষয়
উত্থাপন করেছেন। আকবর হোসেন যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেখানে বলতে চাই যে দুটো পয়েন্ট। একটা হচ্ছে উনি বলেছেন যে ইম্পোর্ট ডিউটি ডিপেন্ড করে ইম্পোর্ট ভলিউমের উপরে। ইম্পোর্ট ভলিউম যদি আমরা বাড়াতে না পারি, যা ইম্পোর্ট ভলিউম যদি কোনো কারণে কমে যায়, তাহলে আমাদের রেভিনিউর উপরে একটা প্রভাব পড়বে। তো সুতরাং আমরা আশা করব যে এই কোভিড পরিস্থিতি খুব শিগগিরই কেটে যাবে। কেটে যাওয়ার পরে আমাদের ইম্পোর্ট ভলিউম বাড়বে। ইম্পোর্ট ভলিউম বাড়ার সাথে সাথে আমাদের যে লোকাল যে সাপ্লাই, সে সাপ্লাইও বাড়বে। আমাদের যদি ইম্পোর্ট ভলিউম বাড়ে, আমাদের যদি সাপ্লাই বাড়ে, আমাদের যদি আমরা যদি আমাদের এক্সপেন্ডিচারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারি, আমাদের গার্মেন্টস যদি আবার ঘুরে দাঁড়ায়, আমাদের বিদেশে যারা কর্মসংস্থান, বিদেশি বৈদেশিক মুদ্রা যারা আহরণ করেন, তাদের যদি পরিবেশ আমরা তৈরি করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের এই যে আশঙ্কা, আমাদের যে ডেফিসিট বাজেটের যে আশঙ্কা, সেই আশঙ্কা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। বিআরের যে রেভিনিউ টার্গেট, এই টার্গেট আদায় করার জন্য যে ফ্যাক্টরগুলোর কথা আমি বললাম, যে ফ্যাক্টরগুলো পজিটিভ অবস্থায় আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং মোহিত যে কথা বলেছে, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেটা অ্যাকচুয়ালি রাজস্ব আহরণ হওয়া উচিত এবং যেটা আমরা পাই, এর মধ্যে যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপটা পূরণ করতে হবে, বেশি রেভিনিউ আদায় করতে পারবো। মনে করি যে করা হয়েছে সেটা খুবই, আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট তারা অনেক কিছু জেনেছে, শিখেছে। এবং আপনারা জানেন যে গভর্নমেন্টের এই যে কোভিড পরিস্থিতি, তার মধ্যে যে বাজেট, সেই বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাজেট রাখা হয়েছে হেলথ সেক্টরে। প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে হেলথ সেক্টরের ফার্স্ট প্রায়োরিটি, হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। সেকেন্ড প্রায়োরিটি দিয়েছে এগ্রিকালচারের উপরে। থার্ড প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামস এর উপরে। তারপরে ফোর্থ হচ্ছে প্রায়োরিটি হচ্ছে জব ক্রিয়েশনের মধ্যে গভর্নমেন্টের একটা যে সমস্ত সেক্টর রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোভিড পরিস্থিতির কারণে যেন আনএমপ্লয়মেন্ট তৈরি না হয়, এটা একটা বড় চিন্তা এবং একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যে আমাদের যে সমস্ত সেক্টর রয়েছে সেখানে যদি আনএমপ্লয়মেন্ট তৈরি হয়, তাহলে একটা ব্যাপক নেগেটিভ প্রভাব পড়বে আমাদের। সেজন্য এতে করে এখন যারা জবে আছে তাদের জব যেন প্রোটেকশন হয়, আর একটা নতুন জব যেন ক্রিয়েট করা যায়, এইভাবে গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে। এবং এই সামগ্রিক বিষয়ে আমরা যারা কাজ করছি, আমরা যারা স্টেক হোল্ডার, আমাদের কিন্তু অবদান রাখার অনেক কিছু রয়েছে। এবং এবার বাজেটে যে পজিটিভ চেঞ্জ গুলো এসছে, আমি মনে করি যে অনেক চমৎকার মানে পরিবর্তন এসছে। ইনকাম ট্যাক্স প্লাস কাস্টমসে, ভিটিতে অনেক ধরনের ভালো পরিবর্তন এসছে, যেগুলো নতুন আইনকে আরো শানিত করবে, নতুন আইনকে আরো বেশি ব্যবসা বান্ধব করবে, নতুন আইনকে আরো বেশি রাজস্ব অগমেন্টেশনের কাজে লাগবে নতুন আইন। কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, এটা আমাদের চলতে থাকবে।